वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस रसायण विज्ञान भाग 1 में पाठ नंबर 8 डी और एफ विभागना तत्वों आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। डी विभागना तत्वों ने आपणे संक्रांति धातु तत्वों तरीके ओळखीए छीए। डी विभागना संक्रांति धातु तत्वों में आपणे अगाऊ 3 लेक्चरनो अभ्यास करेलो छे। लास्ट लेक्चरनी अंदर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी नी इलेक्ट्रॉन रचनाओं पण आपणे समझ्या था अने एमां जोवा मळती अनियमितताओं विषे पण आपणे समझ्या था। खास करीने डी विभागना तत्वों प्रथम श्रेणीना जे संक्रांति तत्वों छे एना घणा बधा गुणधर्मोनो ऊंडाणपूर्वक आपणे अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम आ प्रकारना जे डी विभागना जे संक्रांति तत्वों छे एना सामान्य गुणधर्मोनो आपणे क्रमशः अभ्यास करीशुं। खास करीने तमे विचारो कि प्रथम श्रेणीना जे संक्रांति तत्वों छे स्केंडियम थी झिंक सुधीना ए बधा तत्वोने तेमना खनिजोमांथी कोई पद्धतिनो उपयोग करी अने एनुं निष्कर्षण छे ए करवामां आवे छे। आमांनी केटलीक धातुओना निष्कर्षण आपणे धातु कर्म विधि में पण आपणे समझ्या था। एवी ज रीते बधी ज संक्रांति धातु तत्वों जे छे एना निष्कर्षण एना संयोजनोमांथी धातु कर्म विधिना प्रक्रमोनो उपयोग करी अने तेनुं निष्कर्षण करवामां आवतुं होय छे अने आ बधी धातुओना गुणधर्मो प्रमाणे व्यवहारमां अने उद्योगोमां तेना आपणे उपयोग करीए छीए। संक्रांति तत्वों ने आपणे धातु तत्वों बोलीए छीए अने एना उपरथी तमने ख्याल आवशे कि आ बधा तत्वोमां धात्वीय गुणधर्म जोवा मळे छे। ठीक है, एस विभागनी जे धातुओं छे एटली प्रबल विद्युत धनमय धातुओं नथी, परंतु डी विभागना बधा जे संक्रांति तत्वों छे एमां पण धात्वीय गुणधर्म जोवा मळे छे अने एटला ज माटे एने आपणे धातु तत्वों तरीके आपणे ओळखीए छीए। जो आ बधा तत्वों धातु गुणधर्म धरावता होय तो आ बधा तत्वोनी सामान्य लाक्षणिकता केवा प्रकारनी होय तो पहली ज बाबत कही शकाय कि बधा ज संक्रांति तत्वों ए धातु तत्वों तरीके वर्ते छे अथवा धातु तत्वों गुणधर्म धरावे छे अने एटले ज एने आपणे संक्रांति धातुओं तरीके आपणे ओळखीए छीए। तो बधा ज संक्रांति तत्वों ए धातु तत्वों छे। जो धातु तत्वों होय कि बधा ज संक्रांति तत्वों जे छे बधा ज संक्रांति तत्वों ए धातु तत्वों छे अने जो धातु तत्वों होय अथवा धातु तरीके वर्ते तो तमे समझी शकशो कि ए सखत अने कठण होय छे कि सखत अने कठण होय छे। आ बधा प्रकारना संक्रांति धातु तत्वों ए खरेखर सखत कठण अने मजबूत होय छे, अर्थात एनी भौतिक अवस्था घन होय छे, कारण के तेमां धात्वीय गुणधर्म अथवा धात्वीय लक्षण छे। एटले बधा ज संक्रांति तत्वों धातु तत्वों छे सखत कठण अने मजबूत होय एवा प्रकारनुं ते बंधारण धरावे छे। आ प्रकारना संक्रांति तत्वों ए धात्वीय लक्षण अथवा धातु गुणधर्म धरावे छे एटले एना गलन बिंदु छे ए खूब ज ऊंचा होय छे। पोते भौतिक स्वरूप में घन अवस्था धरावे छे अने तेमना गलन बिंदु छे ए पण ऊंचा होय छे, कारण के ते धात्वीय लक्षण दर्शावे छे। तो सखत कठण मजबूत होय छे, गलन बिंदु ऊंचा होय छे। बधा ज संक्रांति धातु तत्वों जे छे एनो एक महत्वनो गुणधर्म कि ते एकबीजा साथे मिश्र धातुओं बनावे छे। केम के धातु तत्व छे अने मिश्र धातु बनावવાનો सविशेष गुणधर्म आ संक्रांति धातु में जोवा मळे छे, जेने आपणे आगळ उपर पण समजीशुं कि संक्रांति तत्वों शा माटे मिश्र धातुओ बनावी शके छे। तो गलन बिंदु ऊंचा होय छे, सखत मजबूत अने कठण होय छे अने मिश्र धातु बनावવાનો गुणधर्म धरावे छे अथवा तो मिश्र धातु बनावे छे। पोते धातु छे एटले एसिड में ओगळे छे। आ जे संक्रांति तत्वों छे ए एसिड में ओगळे छे
અથવા તો એસિડ સાથે તે પ્રક્રિયા કરે છે અને તમે સમજી શકશો કે આ પ્રકારના સંક્રાંતિ તત્વો ધાતુ તત્વો છે તો પોતાનું ઓક્સિડેશન થશે અને એસિડના એચ ધનાયનું રિડક્શન થશે અને એવી એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા કરી અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ છે એ મુક્ત કરશે। એવી ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ આપણે આગળ ઉપર જોઈશું, પણ તમે યાદ કરો કે ધાતુ કોને કહેવાય, તો એનો એક ગુણધર્મ આ પણ છે કે જે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ જો ઉત્પન્ન કરે તો એને આપણે ધાતુ તરીકે ઓળખીએ છીએ। દાખલા તરીકે એમ પ્રકારની કોઈ પણ ધાતુ હોય અને એસિડના એચ ધનાયન સાથે જો પ્રક્રિયા કરે તો ધાતુનું પોતાનું ઓક્સિડેશન થશે અને એચ ધનાયનું રિડક્શન થઈ અને H2 વાયુ છે એ ઉત્પન્ન થશે। આવા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપે છે અને એના કારણે ધાતુ એસિડમાં ઓગળે છે। તો મોટાભાગના સંક્રાંતિ તત્વો એસિડમાં ઓગળે છે અને એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને H2 વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે, જે એનો ધાત્વીય ગુણધર્મ થયો। કેટલીક ધાતુઓ ઉમદા ધાતુઓ છે, મતલબ કે તે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી, પણ એવી અપવાદરૂપ કેટલીક ધાતુઓ હોય છે જે આપણે આગળ ઉપર સમજીશું। તો આ પણ એક મહત્વનો ગુણધર્મ છે કે મોટાભાગના તત્વો એસિડમાં ઓગળે છે, એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે। કેટલીક ઉમદા ધાતુઓ છે એ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આપતી નથી અથવા એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી। દાખલા તરીકે ગોલ્ડ હોય, પ્લેટિનમ હોય, તો આ ઉમદા ધાતુઓ કહેવાય, કેમ કે સંક્રાંતિ ધાતુ હોવા છતાં તે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આપતી નથી। બાકીની મોટાભાગની ધાતુઓ છે એ એસિડમાં ઓગળે છે। આ બધી ધાતુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના એવા પ્રકારની છે કે જેથી કરીને તે વિવિધ પ્રકારની સંયોજકતા ધરાવે છે। વિવિધ ઓક્સિડેશન અવસ્થા અથવા તો વિવિધ પ્રકારની સંયોજકતા ધરાવવાનું વલણ આ તત્વો ધરાવે છે અને એટલે જ ખૂબ એના જાણીતા સંયોજનોમાં આપણે જોઈશું કે આ તત્વોના ઘણા બધા એવા સંયોજનો બનાવે છે કે જેમાં જુદા જુદા પ્રકારની સંયોજકતા અથવા ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ છે એ જોવા મળે છે। આપણે આગળ ઉપર એ પણ સમજીશું કે +7 સુધીની +7 સુધીની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા કે સંયોજકતા આ સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો છે એ ધરાવે છે। ધાત્વીય ગુણધર્મ છે એટલે આમાં તણાવપણું અને ટીપાવપણુંનો ગુણધર્મ છે કે તણાવપણાનો અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ છે અને આને તમે સમજી શકશો કે તણાવપણું અને ટીપાવપણાના ગુણધર્મ એનો મતલબ કે ખેંચીને તાર બનાવી શકાય, જેને તનન સામર્થ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તણાવપણું એટલે ખેંચીને તાર બનાવી શકાય અને ટીપાવપણું એટલે ટીપીને પતરા બનાવી શકાય। આવા પ્રકારનો ગુણધર્મ સંક્રાંતિ ધાતુઓમાં જોવા મળે છે, જેને તનન સામર્થ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે અને ટીપાવપણુંને ધનવર્ધનીયતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે। સંક્રાંતિ તત્વોમાં ધાત્વીય ગુણધર્મ છે એટલે મોટાભાગના સંક્રાંતિ તત્વોમાં આ પ્રકારનું ઉચ્ચ તનન પ્રબળતા એટલે કે ઊંચી તનન પ્રબળતા, ઊંચી તણાવપણાનો ગુણધર્મ છે, ખેંચીને તાર બનાવી શકાય। એમાં ટીપાવપણુંનો ગુણધર્મ છે, તણાવપણાનો ગુણધર્મ છે, કારણ કે તે ધાત્વીય ગુણધર્મ ધરાવે છે। ઊંચી વિદ્યુત અને ઉષ્માના સુવાહક હોય કે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક છે, ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક છે, એ પણ ધાત્વીય ગુણધર્મ થયો। વાત સમજી શકો છો કે આ બધા જે તત્વો છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્માના સુવાહક છે, કારણ કે તેમાં ધાત્વીય ગુણધર્મ છે। આપણે આગળ ઉપર સમજીશું કે આ બધા જે સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે એના ઘણા બધા સંયોજનો રંગીન હોય છે અને રંગ હોવાનું કારણ શું છે એને પણ આપણે આગળ ઉપર સમજીશું। એટલું જ નહીં, પણ ડી કક્ષકોમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી હોવાના કારણે આના ઘણા બધા સંયોજનો અનુચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે કે ચુંબકીય ગુણધર્મ છે એ અનુચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે। તો આવા બધા પ્રકારની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ આ ડી વિભાગના સંક્રાંતિ તત્વો છે એમાં જોવા મળે છે। તો બધા જ સંક્રાંતિ તત્વો ધાતુ તત્વો છે, સખત, કઠણ અને મજબૂત હોય છે, ઊંચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે, મિશ્ર ધાતુ બનાવવાનું વલણ ધરાવે છે, એસિડમાં ઓગળે છે કેટલાક ઉમદા તત્વોને બાદ કરતા અને વિવિધ સંયોજકતા ધરાવે છે। ઉચ્ચ તનન પ્રબળતા એટલે કે તણાવપણું અને ટીપાવપણુંનો ઊંચો ગુણધર્મ ધરાવે છે। ઊંચી વિદ્યુત અને ઉષ્માની સુવાહક તરીકે વર્તે છે, એટલે કે ઉચ્ચ ઉષ્મા વાહકતા અને ઉચ્ચ વિદ્યુત વાહકતાનો ગુણધર્મ પણ
સંક્રાંતિ તત્વો ધરાવે છે। અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરીના કારણે અનુચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે, અર્થાત ચુંબકીય વર્તણૂક તમે જુઓ તો એમાં અનુચુંબકીય લાક્ષણિકતા છે એ જોવા મળે છે, જે આપણે આગળ ઉપર એના ઘણા બધા સંયોજનોમાં આ પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓ છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। આ બધા પ્રકારના સંક્રાંતિ તત્વો જે છે એ બધા જ સંક્રાંતિ તત્વોમાં ધાત્વીય ચમક જોવા મળે છે। ધાતુની સપાટી ઉપર જો પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો ધાતુની સપાટી ચળકાટ ધરાવે છે। જોકે આ પણ એક ધાતુનો મહત્વનો ગુણધર્મ છે અને આવો જ એક ગુણધર્મ આ સંક્રાંતિ ધાતુઓ પણ ધરાવે છે। એટલે કે આ બધી સંક્રાંતિ તત્વો જે છે, ધાતુઓ જે છે એ ધાત્વીય ચમક દર્શાવે છે। જ્યારે એની સપાટી ઉપર પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો એની સપાટી ચળકે છે। શું કામ? તો એના માટે જવાબદાર, અને આપણે આગળ ઉપર સમજીશું કે આવા બધા પ્રકારની જે લાક્ષણિકતાઓ છે એનું કારણ એમાં આંતરપરમાણવીય ધાત્વીય બંધન છે। તમે યાદ કરો કે રાસાયણિક બંધના જે આપણે પ્રકાર સમજ્યા એમાં સહસંયોજક બંધ, સહવર્ગ સહસંયોજક બંધ, આયનીય બંધ અને એક ચોથો પ્રકાર ધાત્વીય બંધ હતો। જે પરમાણુના કદ મોટા હોય એ પરમાણુ એકબીજા સાથે ધાત્વીય બંધનથી જોડાય અને ઘન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, અને આવા ધાત્વીય બંધ ધરાવતા ઘન પદાર્થને આપણે ધાત્વીય ઘન પદાર્થ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે સામાન્ય રીતે ધાતુઓ તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ। તો જો તમે સંક્રાંતિ તત્વોને ધાતુ તત્વો છે અથવા ધાતુઓ છે એમ જો આપણે કહેતા હોઈએ તો એનો મતલબ એવો થયો કે ઘન અવસ્થામાં એના અસંખ્ય પરમાણુઓ એકબીજાની આસપાસ ધાત્વીય બંધનથી બંધિત થયેલા હોય છે અથવા ધાત્વીય બંધથી જોડાયેલા હોય છે, જકડાયેલા હોય છે। અને આ ધાત્વીય બંધની પ્રબળતા પણ ઘણી ઊંચી હોવાથી એક સખત, કઠણ અને મજબૂત છે, અને તેના ગલનબિંદુ છે એ ખૂબ ઊંચા છે। એના બધા જ લક્ષણો જોવા મળે છે, એનું કારણ એમાં રચાતો આ પ્રકારનો ધાત્વીય બંધ છે। હવે આ જે ધાત્વીય બંધની જે રચના થાય છે એના કારણે ત્રિપરિમાણમાં આ ધાતુઓના પરમાણુ કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવણી કે સ્ફટિકીકરણ પામે છે, જેનો અભ્યાસ આપણે ઘન અવસ્થાના પાઠની અંદર જે આપણે કરેલો છે તે પ્રમાણે આ બધી ધાતુઓમાં કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનું સ્ફટિક બંધારણ છે એ ધરાવે છે। તમને યાદ કરો કે BCC એટલે કે બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ, હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ, ક્યુબિક ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ CCP, આવા જુદા જુદા પ્રકારના સ્ફટિક બંધારણ આપણે ઘન અવસ્થાના પાઠમાં જે સમજ્યા છીએ, એવી જ રીતે આ બધી સંક્રાંતિ ધાતુઓ પણ સામાન્ય તાપમાને તેઓ એક અથવા વધારે વિશિષ્ટ એવા ધાત્વીય બંધારણો છે એ ધરાવે છે। ખાસ કરીને તમે જુઓ તો ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ, આ જે ચાર ધાતુઓ છે કે ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ, આ ચાર ધાતુઓને બાદ કરતાં બાકીની તમામ સંક્રાંતિ ધાતુઓ સામાન્ય તાપમાને એક અથવા વધુ પ્રકારના વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણ છે એ ધરાવે છે। અને એની સમજૂતી આપણા બુકની અંદર તમે જુઓ કોષ્ટક સ્વરૂપે આપેલી છે કે દાખલા તરીકે માની લો કે સ્કેન્ડિયમ હોય તો સ્કેન્ડિયમનું સ્ફટિકીય બંધારણ તમે જુઓ હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક છે અને BCC જેવું બંધારણ ધરાવે છે। ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ અને કોપર, આ બધાના બંધારણ તમે જુઓ કાં તો BCC પ્રકારના છે, કોઈકના CCP પ્રકારના છે, કોઈકના HCP પ્રકારના છે। આવા સામાન્ય તાપમાને જુદા જુદા એક અથવા વધારે વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણો સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો છે એ ધરાવે છે। હું BCC અથવા HCP કે CCP આવું હું બોલું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ઘન અવસ્થાની અંદર આપણે આ પ્રકારની સ્ફટિક રચનાઓ જે છે ઘટકણોના જે ગોઠવણીનો જે પ્રકાર છે એ આપણે સમજેલા છીએ કે બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ કોને કહેવાય, હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ કોને કહેવાય, ક્યુબિક ક્લોઝ પેક એરેન્જમેન્ટ કોને કહેવાય, આ આપણે બધું સમજેલા છીએ। તો એમ સંક્રાંતિ ધાતુઓ જે છે સામાન્ય તાપમાને એક અથવા વધારે આવા પ્રકારની બંધારણ ધરાવે છે, વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણો છે
એ ધરાવે છે। તમે દ્વિતીય શ્રેણી અને તૃતીય શ્રેણીમાં પણ તમે આ જોઈ શકો છો। એકમાત્ર માની લો કે મેં અહીંયા સમજાવ્યું કે ઝીંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ એના સ્ફટિક બંધારણ જે છે એ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના કેમ કે અપવાદો છે કે એના બંધારણો જે છે એ એક જુદા પ્રકારનું છે, એને વિશિષ્ટ ધાતુ બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવે। તમે કોષ્ટકમાં પણ જોઈ શકશો કે આ જે બધા તત્વો છે ઝીંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ એની નીચે એક્સ લખેલું છે અને એક્સનો મતલબ કે એનું સ્ફટિક બંધારણ એ પોતાનું એક સ્વતંત્ર વિશિષ્ટ ધાતુ બંધારણ ધરાવે છે કે જે આપણે જે સમજ્યા છીએ બીસીસી, એચસીપી કે સીસીપી એના જેવું નથી। તો એનો અપવાદ છે। બાકીની બધી જે ધાતુઓ છે આ 4 તત્વોને બાદ કરતાં બાકીની બધી ધાતુઓ છે એ સામાન્ય તાપમાને એક અથવા વધારે વિશિષ્ટ બંધારણો ધરાવે છે જે બીસીસી પ્રકારનું હોઈ શકે, સીસીપી પ્રકારનું હોઈ શકે અથવા તો એચસીપી પ્રકારનું હોઈ શકે। પરંતુ ઝીંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ આ 4 અપવાદો છે અને આ 4 ધાતુઓ જે છે એ ઘન અવસ્થામાં એક પોતાનું એક વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણ ધરાવે છે કે જે બીસીસી, સીસીપી કે એચસીપી કરતાં પણ જુદા પ્રકારનું હોય છે। હેતુલક્ષી માટે ખાસ યાદ રાખવાનું કે આ જે 4 ધાતુઓ છે એના ધાત્વીય બંધારણમાં એક અપવાદ કહી શકાય કે અન્ય બધી સંક્રાંતિ ધાતુઓ કરતાં અને ઘન અવસ્થાના અભ્યાસમાં જે આપણે બંધારણો સમજ્યા છીએ, સ્ફટિક રચનાઓ સમજ્યા છીએ એના કરતાં જુદા પ્રકારનું પોતાનું એક વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણ છે એ ધરાવે છે। તો આવા પ્રકારની જે બધી સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે એના બધા જે આપણે ગુણધર્મો જોયા એમાં એક આ ગુણધર્મ આપણે સમજીએ કે તે અત્યંત કઠણ છે, સખત છે, મજબૂત છે અને ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચા છે। માની લો કે ઝીંક, મર્ક્યુરી કે કેડમિયમ આ અપવાદો સહિત બધી જ સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે એ બધી જ સંક્રાંતિ ધાતુઓ સખત, કઠણ, મજબૂત અને તેના ગલનબિંદુ ઊંચા જોવા મળે છે। આવો એક ગુણધર્મ આપણે જોયો। તેના બાષ્પશીલતા પણ નીચી હોય છે। સહેલાઈથી તેનું બાષ્પીભવન કે બાષ્પશીલતામાં તેનું અથવા બાષ્પમાં તેનું રૂપાંતર કરી શકાતું નથી। એનો મતલબ એવો થયો કે ગલનબિંદુ તો ઊંચા છે પણ જો તમે એના ગલનબિંદુ જેટલા તાપમાને લઈ જાઓ તો કદાચ પ્રવાહી અવસ્થા મળે તો પ્રવાહીમાંથી પાછું વાયુમાં રૂપાંતર કરવા માટે પણ ઊંચી ઉર્જાની જરૂર પડશે। એનો મતલબ આ બધી જે સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે એ સખત, મજબૂત, કઠણ તો છે જ એટલે ગલનબિંદુ તો ઊંચા છે જ પરંતુ એના ઉત્કલન બિંદુ પણ ઊંચા જોવા મળે છે। નીચી બાષ્પશીલતા ધરાવવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। આ બધી બાબતો શું સમજાવે છે કે આ બધી બાબતો એ જ વાતને સમજાવે છે કે આ બધી જે સંક્રાંતિ ધાતુઓ જે છે એના આંતરપરમાણવીય ધાત્વીય બંધન છે ને એ ખૂબ જ પ્રબળ છે। માની લો કે કોઈ ઘન ધાતુ તમે જુઓ તો ઘન ધાતુમાં જે પ્રકારનું સ્ફટિકીકરણ થયેલું હોય તે બીસીસી પ્રકારનું હોય તોય ભલે, એચસીપી પ્રકારનું હોય તોય ભલે, સીસીપી પ્રકારનું હોય તોય ભલે કે ઉપર મેં તમને જે ધાતુઓ બતાવી ઝીંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને મેંગેનીઝ એની જેમ કોઈ વિશિષ્ટ ધાત્વીય બંધારણ હોય તોય ભલે પરંતુ જો આ બધી જ ધાતુઓ કઠણ, સખત, મજબૂત અને ગલનબિંદુ જો ખૂબ ઊંચા હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે એમાં પરમાણુ વચ્ચેનું બંધન જેને આપણે ધાત્વીય બંધન કહીએ છીએ આંતરપરમાણવીય ધાત્વીય બંધન છે ને એ ખૂબ જ પ્રબળ જોવા મળે છે અને એટલા માટે એના ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચા છે। માની લો કે આ ધાતુઓને તમારે જો ઘનનું રૂપાંતર પ્રવાહીમાં કરવું હોય તો પરમાણુ વચ્ચેનું જે ધાત્વીય બંધન છે એને તમારે તોડવું પડશે અને એ તોડવા માટે ખૂબ ઊંચી ઉર્જાની જરૂર પડે છે એટલે જ ગલનબિંદુ ઊંચા છે તેમ કહેવાય। અને ખૂબ ઊંચી ઉર્જાની જરૂર પડે છે એનું કારણ શું કે આંતરપરમાણવીય ધાત્વીય બંધન છે એ ખૂબ જ પ્રબળ જોવા મળે છે એટલા માટે સંક્રાંતિ તત્વોના ગલનબિંદુ ઊંચા છે। હવે એ સમજવાનું છે કે સંક્રાંતિ ધાતુઓમાં આંતરપરમાણવીય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ શું કામ છે
તો એના માટે જવાબદાર તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. કોઈપણ સંક્રાંતિ ધાતુઓમાં આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન અથવા ધાત્વીય બંધમાં ભાગ લેવા માટેના ઇલેક્ટ્રોન કોણ હોય? તો કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન હોય. અને તમે યાદ કરો કે સંક્રાંતિ ધાતુઓમાં તો NS કક્ષક એ તો બાહ્યતમ કક્ષક છે જ, પણ N-1 ડી કક્ષક છે એનો પણ ઇલેક્ટ્રોન સહભાગી થશે, કારણ કે આ બંને કક્ષકોની શક્તિ કે ઉર્જાનો તફાવત ખૂબ જ ઓછો છે. તો સંક્રાંતિ તત્વો જે છે એમાં આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ છે અને એટલે ગલનબિંદુ ઊંચા છે. પરંતુ આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ હોવાનું કારણ કે એ ધાત્વીય બંધની રચનામાં NS એટલે કે S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન ઉપરાંત આંતરકક્ષકીય જે N-1 ડી આ જે કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન છે એ પણ સહભાગી થાય છે, એ પણ ધાત્વીય બંધનમાં સહભાગિતા દર્શાવે છે અને એટલા માટે આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન એ પ્રબળ જોવા મળે છે અને એટલે તેના ગલનબિંદુ છે એ ઊંચા જોવા મળે છે. તમે યાદ કરો કે S વિભાગની જો ધાતુઓ હોય તો એમાં ધાત્વીય બંધમાં માત્ર ભાગ કોણ લે છે? S કક્ષકના જ ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે છે, અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે છે નહીં. જ્યારે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો જે છે એમાં જે ધાત્વીય બંધની રચના થાય છે એ ધાત્વીય બંધની રચનામાં S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન NS ઇલેક્ટ્રોન ઉપરાંત N-1 ડી કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન પણ ધાત્વીય બંધની રચનામાં સહભાગિતા દર્શાવે છે અથવા એ પણ ભાગ લે છે અને એટલા માટે આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન વધુ પ્રબળ બને છે અને એટલે આ બધી તત્વોના ગલનબિંદુ છે એ ખૂબ જ ઊંચા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે તમે જુઓ તો 3D 4D કે 5D જૂથના જે સંક્રાંતિ તત્વો છે એ બધા જ સંક્રાંતિ તત્વોના ગલનબિંદુ સામાન્ય રીતે ઊંચા જોવા મળે છે. જે બધા માટેનું કારણ કે આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ છે અને આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ હોવાનું કારણ કે NS ઇલેક્ટ્રોન ઉપરાંત N-1 ડી કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન પણ આ ધાત્વીય બંધની રચનામાં સહભાગિતા દર્શાવે છે અને એટલા માટે એનો ધાત્વીય બંધ છે એ પ્રબળ બને છે અને માટે તેના ગલનબિંદુ છે એ ઊંચા જોવા મળે છે. આની અંદર બે અપવાદો છે, એક છે મેંગેનીઝ અને એક છે ટેકનિશિયમ. મેંગેનીઝ અને ટેકનિશિયમ આ બંને તત્વો એવા છે કે જેના ગલનબિંદુ અન્ય સંક્રાંતિ ધાતુઓ કરતાં નીચા છે. જેનું કારણ તમે સમજી શકશો કે તો પછી એમાં ધાત્વીય બંધન નિર્બળ છે, એ બહુ સ્વાભાવિક છે. બધા સંક્રાંતિ ધાતુઓના ગલનબિંદુ ઊંચા છે, બધામાં આંતરપરમાણુય ધાત્વીય બંધન પ્રબળ છે, પરંતુ મેંગેનીઝ અને ટેકનિશિયમ આ બે અપવાદો છે, કારણ કે તેના ગલનબિંદુ નીચા જોવા મળે છે અથવા તો એ અનિયમિત વલણ છે એ ધરાવે છે. સંક્રાંતિ ધાતુમાં તમે જેમ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ આપણે જઈએ એમ તમે વિચારો ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધતી જાય છે. જેમ જેમ S અને ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ ધાત્વીય બંધન છે એ વધુ પ્રબળ બનશે. અતિ મહત્ત્વની વાત એ છે કે ધાત્વીય બંધન માટે ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોવો એ સહભાગી થાય છે, પરંતુ જો ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી જેમ વધુ છે ને એમ વધુ ધાત્વીય બંધન પ્રબળ બને છે. એટલે શું થશે કે માની લો કે ડી કક્ષકમાં જો 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 5 અયુગ્મિત હશે, જે વધુમાં વધુ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન થયા. અને એવા પ્રકારની જે D5 ઇલેક્ટ્રોન રચના કે જે મધ્યમાં આપણને જોવા મળશે તો એમના ગલનબિંદુ ઘણા ઊંચા જોવા મળશે, કારણ કે D5 ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ ધાત્વીય બંધનમાં વધુ પ્રબળતાથી ભાગ લે છે અને એના કારણે તેના ગલનબિંદુ છે એ ખૂબ જ ઊંચા જોવા મળશે. વળી તમે આવર્તમાં આગળ જશો તો D5 પછી જેમ જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધશે એમ તમે યાદ કરો કે ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થશે અને યુગ્મીકરણ થવાના કારણે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટશે અને વળી પાછા ગલનબિંદુ છે એ ઘટતા જશે. તો ખરેખર ગલનબિંદુનો ક્રમ કેવો થયો? તો કે આવર્તમાં તમે ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ એમ જેમ જેમ ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે તેમ તેમ ગલનબિંદુ વધશે. મધ્યમાં D5 ઇલેક્ટ્રોન રચના જ્યારે થશે ત્યારે ગલનબિંદુ મહત્તમ હશે અને વળી પાછું તમે એનાથી આગળ વધશો તો ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધવાના કારણે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટશે અને વળી પાછા ગલનબિંદુ ઘટશે.
તો દરેક શ્રેણીમાં મધ્યમાં રહેલા જે તત્વો છે કે જે D5 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે છે એના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે, એટલે કે આવર્તમાં તમે ડાબેથી જમણી તરફ જાઓ એમ બંને છેડા પરના તત્વોના ગલનબિંદુ નીચા હોય, કારણ કે બંને છેડા પરના તત્વોમાં ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી છે, પરંતુ મધ્યમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય છે, તો એના ગલનબિંદુ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ઠીક છે, આમાં મેંગેનીઝ અને ટેકનિશિયમ એક અપવાદરૂપ બાબત છે, બાકી કોઈ પણ શ્રેણીમાં તમે આવર્તમાં ડાબેથી જમણી તરફ જાઓ એમ ગલનબિંદુ વધે છે, મધ્યમાં વધીને મહત્તમ બનશે અને વળી પાછા આપણે એનાથી આગળ જઈએ તો ગલનબિંદુ ઘટતા જશે. આવું થવાનું કારણ એનો આધાર ડી કક્ષકમાં રહેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપર છે. ખાસ યાદ રાખવાનું કે દરેક શ્રેણીમાં જેમ ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેમ વધશે ને એમ તેનું ગલનબિંદુ છે એ વધશે, કારણ કે ડી કક્ષકમાં રહેલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એ ધાત્વીય બંધનને વધુ પ્રબળ બનાવે છે અને એટલા માટે તેના ગલનબિંદુ છે એ વધુ જોવા મળશે. આ પ્રકારની સમજૂતી તમે જુઓ તો આપણી બુકની અંદર આકૃતિ 8.1ની અંદર આલેખ દ્વારા એની સમજૂતી આપેલી છે અને તમે જોઈ શકશો કે દરેક શ્રેણીમાં બંને છેડા પરના તત્વોના ગલનબિંદુ નીચા છે, પરંતુ મધ્યમાં રહેલા તત્વોના ગલનબિંદુ છે એ ઊંચા જોવા મળે છે, જેનું કારણ ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ હોવાના કારણે. અને એમાંય મેંગેનીઝ અને ટેકનિશિયમ છે એ અપવાદરૂપ કહી શકાય કે એના ગલનબિંદુ છે એ નીચા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આ બધા તત્વો જે છે એનો એક મહત્વનો ગુણધર્મ કે શ્રેણીમાં લગભગ મધ્યમાં મહત્તમ અથવા તો ઊંચું ગલનબિંદુ જે દર્શાવે છે એનું કારણ પ્રબળ આંતરપરમાણવીય પારસ્પરિક ક્રિયા છે. મધ્યમાં રહેલા તત્વોની પ્રબળ આંતરઆણવીય પારસ્પરિક ક્રિયા આંતરઆણવીય ધાત્વીય બંધન છે, અને મધ્યમાં રહેલા તત્વોની પ્રબળ આંતરઆણવીય પારસ્પરિક ક્રિયા કે પ્રબળ ધાત્વીય બંધનનું કારણ ડી કક્ષકમાં વધુમાં વધુ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી એ ધાત્વીય બંધનને વધુ પ્રબળ બનાવે છે અને એટલા માટે તેના ગલનબિંદુ છે એ મહત્તમ છે. પારસ્પરિક ક્રિયા માટે પ્રતિ ડી કક્ષક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી હોવીને એ વિશેષ રીતે અનુકૂળ હોય છે. માની લો કે આને વધુ ધાત્વીય બંધને પ્રબળ કોણ બનાવે છે, તો પ્રતિ ડી કક્ષક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી હોવી એ વધુ અનુકૂળ છે અને એને કારણે એ ધાત્વીય બંધ વધુ પ્રબળ બને છે. અને એટલા માટે જ્યારે તમે વિચારો ડી કક્ષક તો 5 હોય છે અને પાંચેય કક્ષકમાં જો એક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એનાથી તો વધારે અયુગ્મિત ક્યારેય હોવાના નથી. તો દરેક શ્રેણીના મધ્ય ભાગમાં ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય છે અને એવા સંજોગોમાં આ પ્રકારનો ધાત્વીય બંધ એ પ્રબળ બને છે અને એટલા માટે મધ્યમાં એના ગલનબિંદુ પણ ખૂબ જ ઊંચા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આ જે તત્વો બધા છે આ બધા જ તત્વોનો એક બીજો ગુણધર્મ એની પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી એ પણ ખૂબ મહત્ત્વનો ગુણધર્મ છે, પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી. અને તમે યાદ કરો કે પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી જે છે એનો અભ્યાસ આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં કરેલો છે, બરાબર, જેને આપણે સંજ્ઞામાં આ રીતે આમ આપણે દર્શાવતા હતા. પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી કોને કહેવાય? તો માની લો કે આ જે બધા પરમાણુઓ વચ્ચે ધાત્વીય બંધ છે એ ધાત્વીય બંધને તોડી અને પરમાણુને તમે જો મુક્ત કરો અને એના માટે જે ઉષ્મા આપવી પડે તેને પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જેમ આ પ્રકારનું ધાત્વીય બંધન વધુ પ્રબળ હોય છે એમ એ ધાત્વીય બંધને તોડી અને પરમાણુને સ્વતંત્ર કે મુક્ત કરવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા જે છે એ પણ વધારે છે. એનો મતલબ પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી છે એ વધુ હોય છે. તો તમે વિચારો કે આ બધી જે સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે એ બધી સંક્રાંતિ ધાતુઓમાં ધાત્વીય બંધન આંતરઆણવીય ધાત્વીય બંધન પણ સરખું નથી, તો એમ એની પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી પણ સરખી નહીં હોય. તો ખરેખર સંક્રાંતિ ધાતુઓ સાથે સંકળાયેલો બીજો એક અગત્યનો ગુણધર્મ એ એની પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પી છે.
અને ખાસ યાદ રાખવાનું પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી આપણે કોને કહીએ છીએ તો આ જે બધા ધાતુના જે પરમાણુ છે એમની વચ્ચે જે ધાત્વીય બંધ છે, આંતરઆણવીય જે પારસ્પરિક આકર્ષણ બળ છે એને તોડી અને પરમાણુને મુક્ત કરવા માટે આપવી પડતી જે ઉષ્મા છે એને પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો તમે કહી શકશો કે જેમાં વધુ પ્રબળ ધાત્વીય બંધ હશે, આંતરઆણવીય પારસ્પરિક ક્રિયા જેમાં વધુ હશે એની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી વધુ હશે, અને જેમાં આ ધાત્વીય બંધનની પ્રબળતા ઓછી હશે એની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હશે. એટલે સહજ રીતે આપણે સમજી શકશું કે ખરેખર ધાત્વીય બંધન વધુ પ્રબળ ક્યાં બને છે તો કે મધ્ય ભાગમાં રહેલા તત્વોમાં, કારણ કે તમારા ડી કક્ષકમાં વધુમાં વધુ 5 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. તો ખરેખર તમે દરેક શ્રેણીમાં તમે જુઓ ને તો બંને છેડા ઉપર પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા હોય, પણ મધ્યમાં રહેલા તત્વોના પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો છે એ ઊંચા જોવા મળે છે. તો મધ્યમાં રહેલા તત્વોના ગલનબિંદુ ઊંચા છે એની એક સમજૂતી આ પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી પણ આપે છે. જેની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા હશે એના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય એ સ્વાભાવિક છે. તો 3 શ્રેણીમાં બંને છેડા ઉપરના તત્વોની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા હોય, પરંતુ મધ્યમાં રહેલા તત્વો જે છે એની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો છે એ ઊંચા જોવા મળે છે. તો સંક્રાંતિ તત્વો જે છે એની સાથે સંકળાયેલો એક આવો મહત્ત્વનો ગુણધર્મ એ છે એની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી. સામાન્ય રીતે મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કે જેમ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી વધુ તેમ પરિણામી ધાત્વીય બંધન છે પ્રબળ હોય છે. જેમ કોઈ પણ તત્વમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેમ વધુ હોય છે ને એમ પરિણામી અને સંપૂર્ણ બંધન છે ને એ વધુ પ્રબળ હશે. અહીંયા ખાસ વાત આપણે એક જણાવી દઈએ કે માની લો કે તમે કોઈ પણ શ્રેણીમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ એમ ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધતી જવાની છે, પરંતુ બંધનમાં ભાગ લેનારા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટતી જાય. કારણ આપણે જોઈશું કે જેમ જેમ ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધતી જાય ને એમ એના ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ પણ વધતું જાય. તો એક વલણ એવું પણ જોવા મળશે કે આ દરેક શ્રેણીમાં ડાબી બાજુના તત્વો અને જમણી બાજુના તત્વોની સંયોજકતાઓ નીચી હોય, કેમ કે ડાબી બાજુના તત્વો જે છે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જ ઓછી છે એટલે બંધનમાં ભાગ નહીં લે. જમણી બાજુ જેમ જેમ છેડા તરફ જાઓ એમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે છે, પણ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટશે, એના ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધશે, તો એમ બંધનમાં એ ઓછો ભાગ લે છે. તો ખરેખર તમે જુઓ તો સૌથી વધુ કયા ઇલેક્ટ્રોન બંધનમાં ભાગ લઈ શકશે તો મધ્યમાં રહેલા જે પરમાણુ છે ને એ બંધનમાં સૌથી વધુ ભાગ લઈ શકશે. તો ખરેખર તમે જુઓ તો કોની પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન સૌથી વધુ કહેવાય, એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે બંધનમાં ભાગ લઈ શકે એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કોની વધુ થઈ તો કે મધ્યમાં રહેલા તત્વોની આવી સંખ્યા વધુ થઈ. અને એટલા માટે જેમ કોઈ પણ પરમાણુની સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેમ વધશે એમ એ પરમાણુ વચ્ચેનું ધાત્વીય બંધન એ વધુ પ્રબળ તો બનશે જ, પરંતુ આ સૌથી વધુ આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન અથવા એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે બંધનમાં ભાગ લઈ શકે છે એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સૌથી વધુ મધ્યમાં રહેલા તત્વોની જ હોય છે. અને એટલા માટે તમે જુઓ તો પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીનું પણ વલણ આવા જ પ્રકારનું હોય છે કે જેમ બંને છેડા પરના તત્વોની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા હોય છે, પરંતુ મધ્યમાં રહેલા તત્વો જે છે દરેક શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલા તત્વો જે છે એના પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો છે એ ઊંચા જોવા મળે, અને એટલે જ એના ગલનબિંદુ પણ ઊંચા જોવા મળે છે. તો આવો એક મહત્ત્વનો ગુણધર્મ છે એ પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી છે. અને આ ઉપરાંત તમે જુઓ તો આ જે બધા સંક્રાંતિ તત્વો છે એનો એક ગુણધર્મ પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ છે. પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ છે. હવે પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ, અને આની વાત જોકે ઊંડાણમાં તો આપણે આગળ ઉપર કરવાની છે કે માની લો કે તમે આ પ્રકારના પરમાણુના ધાત્વીય બંધનમાંથી મુક્ત કરો તો પછી એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, એનું ઓક્સિડેશન થશે. ધાતુ છે તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની તો વૃત્તિ હોય જ,
પણ ક્યારે કે જ્યારે આ ધાત્વીય બંધનમાંથી પરમાણુને આપણે મુક્ત કરીએ તો અને મુક્ત ધાતુ પરમાણુ નિર્માણ થાય તો પછી તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી અને તે ધન આયન કે ધાતુ આયન છે એ બનાવશે. એટલે એનો બધો એ વૃત્તિ પાછી કેટલી છે એનો આધાર પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઉપર હોય છે અને એ મૂલ્યોનો અભ્યાસ આપણે આગળ ઉપર કરવાનો છે. પરંતુ એક બાબત આપણે ખાસ ખ્યાલ રાખવાની છે કે કોઈપણ પરમાણુના પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલના મૂલ્યોના માપનમાં પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી છે ને એ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, જે આપણે આગળ ઉપર ઊંડાણમાં જોશું. કોઈ પણ ધાતુ પરમાણુના પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલના મૂલ્યના માપનમાં અગત્યનું પરિબળ કોણ છે તો કે પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી છે ને એ અગત્યનું પરિબળ છે. એ આપણે આગળ ઉપર ખાસ જોવાનું કે બધા સંક્રાંતિ તત્વોમાં પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીનું વલણ કેવું છે તો બંને છેડા પરના તત્વોના પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા હોય અને મધ્યમાં રહેલા તત્વોના પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા જોવા મળશે અને જોવા મળે છે. કોઈ પણ તત્વોના જ્યારે આપણે પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલના મૂલ્યોનું માપન કરીશું તો એ પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલના મૂલ્યોના માપનનો આધાર કોના ઉપર હોય છે તો કે પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી ના મૂલ્ય ઉપર એનો આધાર હોય છે. આ બાબત અત્યારે ખ્યાલમાં રાખવાની અને એનો આપણે આગળ ઉપર અભ્યાસ આપણે કરીશું. તો ઘણી ઊંચી જેની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી છે એ ધાતુઓ ખાસ કરીને તમે જુઓ તો રાસાયણિક રીતે એ ઓછી પ્રતિક્રિયાત્મક હોય, કેમ કે જ્યાં સુધી તમે આ બંધનમાંથી પરમાણુને મુક્ત નહીં કરો ત્યાં સુધી એ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા નહીં કરે. એટલે જે તત્વોની ઊંચી પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીવાળી જે ધાતુઓ છે એના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય, એના ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય અને આવા પ્રકારના તત્વો જે છે એની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઘણી ઓછી હોય છે અથવા તો આ પ્રકારના તત્વો ઉમદા તરીકે વર્તવાનું વલણ ધરાવતા હોય છે. દરેક શ્રેણીના મધ્ય ભાગમાં રહેલા તત્વો જે છે એની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ખૂબ ઊંચા જોવા મળે છે, જેથી કરીને એના ગલન બિંદુ ઊંચા છે, એના ઉત્કલન બિંદુ પણ ઊંચા હોય, એની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા પણ ઓછી હોય છે અને ઘણી બધી બાબતોમાં કે ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં તે ઉમદા રહેવાનું વલણ ધરાવે છે, મતલબ કે ધાતુ હોવા છતાં તે પ્રક્રિયા આપતું નથી. ખાસ યાદ રાખવાનું કે મધ્યમાં રહેલા એટલે આ મધ્યમાં નહીં પણ પેલી શ્રેણીમાં જોવાનું. દરેક શ્રેણીમાં મધ્યમાં રહેલા જે તત્વો છે એની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી ઊંચી હોવાનું કારણ તો કે ડી કક્ષકોમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ હોય ને એટલે. અને એટલે એની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી વધુ છે એટલે ધાત્વીય બંધન વધારે પ્રબળ બને છે, કેમ કે ધાત્વીય બંધન જો વધુ પ્રબળ બનશે તો જ પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી છે એ વધુ હોવાની અને એટલે એના ગલન બિંદુ ઊંચા હોય, ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય અને એની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા પણ ઘણી ઓછી જોવા મળશે. ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં તે ઉમદા તત્વ તરીકે પણ વર્તવાનું પસંદ કરતા હોય છે. તો વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલનો ગુણધર્મ, પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી અને ગલન બિંદુ આ એના ખૂબ અગત્યના ગુણધર્મો છે. આપણી બુકની અંદર આકૃતિ 8.2માં 3 શ્રેણીની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો આપેલા છે અને એના આલેખો આપેલા છે. તમે આલેખોનો અભ્યાસ બે રીતે કરી શકશો. પહેલો અભ્યાસ તમે જુઓ કે 3 જે શ્રેણી છે તો શરૂઆતના તત્વોની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા છે, મધ્યમાં રહેલા તત્વોની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા છે અને વળી પાછું છેડા પરના તત્વોની પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઘટે છે, જે તમે આલેખમાં જોઈ શકશો. આલેખ જે છે એમાં વાય અક્ષ ઉપર પરમાણુય કણ એન્થાલ્પી આપી છે અને એક્સ અક્ષ ઉપર પરમાણુય ક્રમાંક આપેલો છે. એટલે આલેખની રજૂઆતમાં તમે જોઈ શકશો કે 3 જે શ્રેણી છે એ 3 શ્રેણીમાં શરૂઆતમાં પરમાણુય કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા છે. જેમ જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધે અને મધ્ય ભાગમાં આપણે આવીએ તો મધ્ય ભાગમાં રહેલા તત્વોની પરમાણુ કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા છે અને વળી પાછું એનાથી આગળ જાઓ અને જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધશે તેમ પરમાણુ કણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઘટે છે. આનું કારણ ડી કક્ષકોમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. શરૂઆતમાં ડી કક્ષકોમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી છે, મધ્યમાં વધીને મહત્તમ થશે અને વળી પાછી ઘટીને ન્યૂનતમ થશે. તો એ જ રીતે પરમાણુ કણ એન્થાલ્પી છે, એ જ રીતે ધાત્વીય બંધની પ્રબળતા જોવા મળશે.
એટલે એક આપણને આલેખો પરથી એક આવું વલણ સ્પષ્ટ થાય છે કે શરૂઆતમાં અથવા તો દરેક શ્રેણીના બંને છેડા ઉપરના તત્વોની પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નીચા છે અને મધ્યમાં રહેલા તત્વોની પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા છે. બીજું વલણ શું જોવા મળે છે? આલેખો પરથી એક બીજું સામાન્ય વલણ એવું પણ જોવા મળે છે, જે તમે આલેખમાં જોઈ શકશો કે પ્રથમ શ્રેણી કરનાર તત્વો કરતાં દ્વિતીય અને તૃતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા છે. તમે જોઈ શકો છો આલેખમાં. તમે જુઓ કે પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો જે છે એના કરતાં દ્વિતીય અને તૃતીય શ્રેણીની જે ધાતુઓ છે એની પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો છે એ ઊંચા જોવા મળે છે. એક બીજું આવું વલણ જોવા મળશે આપણને આલેખો પરથી જોઈ શકશો. સૌથી ઓછા પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોના છે, એના કરતાં ઊંચા દ્વિતીય શ્રેણી, એના કરતાં ઊંચા તૃતીય શ્રેણીના. તો જેમ પરમાણ્ય દળ વધે છે, પરમાણ્ય ક્રમાંક જેમ વધે છે, એમ સંયોજકતા કોષમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધશે અને એના કારણે પ્રથમ કરતાં દ્વિતીય કરતાં તૃતીય શ્રેણી જે છે એના પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઊંચા જોવા મળે છે. પરંતુ દરેક હરોળમાં તમે ડાબીથી જમણી તરફ તમે જાઓ તો એક સામાન્ય વલણ મેં તમને કીધું તેમ કે શરૂઆતમાં પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પી નીચી હોય, મધ્યમાં વધીને મહત્તમ થશે અને વળી પાછી એ ઘટશે. તો આવા પ્રકારનો પ્રથમ એક ગુણધર્મ અને લાક્ષણિકતાઓ જે આપણે સમજ્યા, એમાં સંક્રાંતિ ધાતુઓના ગલનબિંદુ, એની પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પી અને એની સાથે સંકળાયેલો ત્રીજો ગુણધર્મ પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ. જો કે આની સમજૂતી તો આપણે પછી સમજીશું. આને અત્યારે યાદ એટલા માટે કર્યું છે કે આના માપન કે આ મૂલ્યનો આધાર કોના ઉપર હોય છે? તો પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પી ઉપર હોય છે. જ્યારે આપણે પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે પરમાણ્યકરણ એન્થાલ્પીને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો આ પ્રકારનો પ્રથમ ગુણધર્મ છે. સંક્રાંતિ ધાતુઓનો અતિ મહત્ત્વનો બીજો ગુણધર્મ એ છે પરમાણ્વીય અને આયનીય ત્રિજ્યામાં થતો ફેરફાર છે. આવર્તમાં તમે ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ એમ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં કેવો ફેરફાર થાય અને આયનીય ત્રિજ્યામાં કેવો ફેરફાર થાય એ વલણ વિશે પણ આપણે સમજવાનું છે. પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સમજીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.